रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल देख रहे सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। परमात्मा सारिਆਂ ते मेहर भरिया हथ रखे। बहुत ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਬਿਤਾਲ ਪਿਸਾਚ ਮਸਾਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, बुद्धि काम नहीं कर रही। ये सारिया चीज़ां कदों हुंदियां ने जदों साडे घर दे उत्ते भूत प्रेत पिसाच मसान जिन बेताल दा साया होवे। अज असीं इसे विषय ते चर्चा करांगे। इत्थे तुहानूं मैं सब तो पहला दस देना चाहुंदा कि ये तुहाडे वास्ते जानना बहुत जरूरी है कि साडा मकसद अंध विश्वास फैलाना नहीं है। असी अंध विश्वास नहीं फैलाते। इस चैनल के राही असी सही जानकारियां दिंदे हैं। जो जानकारियां तुहाडे तक असी सांझियां करते हैं उन्हां दे विच किते ना किते सच्चाई जरूर हुंदी है। असी झूठ नहीं बोलते, ना ही असी अंध विश्वास फैलाने, ना ही असी ये कहने कि तुसीं साडीआं सारियां गल्लां नूं मन्नो। पर असी ये जरूर कहांगे कि इन्हां दे उत्ते गौर जरूर करो तां जो तुसीं बुरियां चीज़ां तो बच सको। बहुत ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ आ कोई पूरा हो गया वो तुहाडे पिछे है, या आ कोई मर गया वो तुहाडे पिछे है, इहदी अकाल मृत्यु हो गई, वो हो गया सड़क दुर्घटना दे विच मारिया गया। इस तरीके दीयां पुछां तुहानूं मिलदियां। तां यानी कि किते ना किते ये सारियां चीज़ां हैगियां तां जरूर है। तुसीं घर दे विच हैगे हो, घर दे विच पैसा नहीं ठहर रहा, बर्बादी हो रही है, पूरी तरह ना बर्बाद हो चुके हो, सड़क ते आ चुके हो, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो की रहा है। बहुत सारे घरों के विच तां बीमारियां घर घर जांदियां ने। एक बीमार हुंदा है, एक सही हुंदा है तो दूसरा बीमार हुंदा है, दूसरा सही हुंदा है तो तीसरा बीमार हुंदा है। इस तरीके दीयां अड़चनां भी आनियां शुरू हो जांदियां। डॉक्टरां दे समझ नहीं आउंदी, डॉक्टरां कोले दिखा तुसीं हंब चुके हुंदे हो। तो ये चीज़ां थोड़ियां जिहियां ध्यान देण वालीआं। कई वारी असीं डॉक्टरां दे चक्करां दे विच पए रहिंदे आ पर हुंदा कुछ होर है। मैं तुहानूं ये भी दसना चाहुंदा है कि डॉक्टर नूं दिखाते हुए कई बार डॉक्टर नूं बीमारी समझ नहीं आती, कदे दवाइयां बदल के तुहानूं दिंदा है, फिर भी तुसीं सही नहीं हो पाते। बीमारियां जिहड़ियां वो घरों निकल नहीं रहीआं हुंदियां। तां इन्हां समयां दे विच तुहानूं थोड़ा जिहा गौर करना चाहिए। तुसीं डॉक्टरां नूं जरूर दिखाओ, ये नहीं है भी ना दिखाओ, लेकिन किसी चंगे साधक, किसी चंगे भगत, किसी चंगे तांत्रिक, किसी चंगे साधु संत नूं भी जरूर मिलो तो आपदा इलाज उन्हां तो भी करवाउण दी कोशिश करो या उन्हां तो करवाओ। जदों सानूं इन्हां बीमारियां दा पता लगदा है या डॉक्टरां नूं इन्हां बीमारियां दी समझ नहीं आउंदी तां तुहानूं समझना चाहिए कि किसी भूत प्रेत दा साया साडे ते हैगा, जादू टोना साडे ते कीता है, कोई मड़ी मसाणी असीं लंघ चुके हैं, चौंक चौराहे के उत्तों असीं लंघ चुके हैं, साडे पिछे कोई ना कोई जरूर हैगा है, साडे ते कीता कराया भी हो सकता है। प्रेत बाधा इन्नी सक्षम हुंदी है, इन्नी मजबूत हुंदी है, इन्नी काम करने वाली हुंदी है कि वो पहला तुहाडे मन दे उत्ते आके बहिंदी है। तुहाडे मन चंचल मन दे उत्ते आके बहिंदी है। तुहाडे मन तो बाद धीरे धीरे वो तुहाडे शरीर ते कब्जा करदी है। जो शरीर ते कब्जा हुंदा है तां उदों तुहानूं महसूस हुंदा है तुहाडे जिहड़े मोढे है वो भारे रहन लग जाते हैं, तुहाडे सिर भारा रहन लग जाता है, तुहाडी कमर दे विच दर्द होना शुरू हो जाता है, तुहाडे गोडे दुखने शुरू हो जाते हैं। जो इहो जिहियां चीज़ां हुंदियां तो सानूं ये नहीं समझना चाहिए कि साडे नाल कोई शरीरिक बीमारी हैगी है, सानूं कोई बीमारी लग चुकी है। नहीं, कई बारी ये बीमारी नहीं हुंदी, डॉक्टरां नूं भी समझ नहीं आती। तो ये भूत प्रेत मड़ी मसाणी दा चक्कर हुंदा है। इस वास्ते तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान नाल इन्हां चीज़ां नूं ध्यान रखो। ये सारे लक्षण हुंदे ने भूत प्रेत चिंबड़न दे। भूत प्रेत बाधा जिहड़ी आंदी है उहदे वास्ते तुहाडी बुद्धि है जिहड़ी वो तुहाडे हत्थ दे विच नहीं रहिंदी, नियंत्रण नहीं रहिंदी। यानी कि वो बुद्धि तुहानूं पता नहीं लगदा कि तुसीं की काम कर रहे हो,
ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜਿੰਨ ਪਿਸਾਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ, ਸਾਧਕ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨ, ਪਿਸਾਚ, ਮਸਾਣੀ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਚੌਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਿਸਾਚ, ਜਿੰਨ ਇਤਿਆਦਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਿੰਨ, ਬੇਤਾਲ, ਪਿਸਾਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਿਸਾਚ, ਮਸਾਣੀ, ਮੜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ, ਬੇਤਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
कि ये सब कुछ खत्म हो सकता है। इन्नी डरावनी हुंदी है, मतलब छोटी जी कोई गल हुंदी है वो इन्नी ज़्यादा वध जाती है। कोई किसी ने कुछ गल बोली और उस बोली तो बाद वो लड़ाई बन गई, लड़ाई भी इन्नी भयंकर हो गई कि सब कुछ खत्म हो जाए। इस तरीके दियां जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां, पति पत्नी दे विच थोड़ी जी बोलचाल होवे ते वो तलाक तक पहुँच जाए, माँ पुत की लड़ाई होवे वो माँ पुत की लड़ाई बंटवारे तक पहुँच जाए, प्यो पुत की लड़ाई बंटवारे तक पहुँच जाए, तो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वो इशारा करदियां कि तुहाडे घर दे विच भूत प्रेत दा साया हैगा, मसाणी जिन बेताल आदि का साया तुहाडे घर दे विच हैगा है। जेकर तुहाडे घर दे विच इन्हां चों कुछ भी हुंदा है तो तुसीं आप किसी चंगे साधक, चंगे तांत्रिक, चंगे बाबे कोले जाके इसनूं, भगत कोले जाके इसनूं दूर करवाओ। छोटी छोटी बीमारी जिहड़ी हुंदी है, छोटी तो छोटी बीमारी हुंदी है, वो भी तुहानूं बहुत वड्डी बन जाती है। छोटा ही चीज़, मान लो किसी नूं बुखार होया तो 2-3 दिनां दे विच ही वो बंदा हॉस्पिटल पहुँच गया, बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, तो ये चीज़ां नूं भी तुहानूं समझना बहुत जरूरी है। ये लक्षण भी जिहड़े है, ये चीज़ां भी लक्षण हुंदियां है भूत प्रेत दा घर दे विच होण दे। तुहाडे परिवार दे विच तुसीं खुशियां मना रहे हो, हसदे खेडदे हो, घर दे विच रिश्तेदार आए हुए है, बहुत वधिया तरीके नाल सब कुछ चल रहा है, पर अचानक छोटी जी गल नूं लैके लड़ाई हो गई, लड़ाई भी मरण मराउण तक पहुँच गई, तो ये कोई छोटी गल नहीं हुंदी। जदों खुशियां दे विच कोई विघन पैंदा है, खुशियां दुख दे विच बदल जांदियां, तो ये भी दर्शांदियां ने, ये लक्षण भी दसदे ने कि तुहाडे घर दे विच किसी भूत प्रेत जिन बेताल दा साया हैगा है। घर दे विच तुहानूं कदे अचानक बदबू आनी शुरू हो जाए, कदे बैठे बैठे तुसी खाना खा रहे हो या बैठे हो आपदे परिवार दे नाल, ते तुहानूं बदबू आ रही होवे घर दे विच, तुहाडे घर दे विच खून दे छिट्टे आंदे होण, अचानक खुशी जिहड़ी है वो गम दे विच तब्दील हो जाए, तुसी वैसे बैठे हस रहे हो, तुहानूं कोई इहो जी सूचना मिले कि फलाना आ चीज़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया तुहाडे घर दे विच, अचानक दुख दा माहौल बन जाए, तो ये सारियां चीज़ां भी दसदियां हैं कि घर दे विच किसी ना किसी भूत प्रेत दा साया हैगा। कई घरां दे विच ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारिया महिलावां हुंदियां ने, औरतां हुंदियां ने, वो गर्भवती हुंदियां ने, बच्चा होने वाला हुंदा है, तो वो अचानक इन्नियां बीमार हो जांदियां ने कि बच्चे नूं डिगाना पैंदा है, यानी कि ख़त्म करना पैंदा है। डॉक्टर उन्होंने साफ करवाउण दी हिदायतां दिंदे ने ते वो बच्चा पैदा नहीं हो पाता। तो ਉਹੀ डॉक्टर जिन्हें हफ्ता पहला तुहानूं कहा सीगा कि बहुत सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 10 दिन बाद, हफ्ते बाद तुहानूं वही डॉक्टर कह रहा है कि ये बच्चा नहीं रखा जा सकता, परेशानियां है, इसदे आ नहीं होया, इसदे आ नहीं होया, इसदा मूँह नहीं बनया, इसदा लत्त नहीं बनी, इसदी बांह नहीं बनी, इहदे विच कमी है। तो ये चीज़ां भी सानूं दसदियां कि साडे घर दे विच किसी ना किसी प्रकार का गलत सिस्टम जिहड़ा वो चल रहा है। सपनिਆਂ ਦੇ माध्यम च ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਾਨ, ਜਿੰਨ, ਬੇਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਮਸਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਬੇਤਾਲ, ਜਿੰਨ, ਮਸਾਣੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਗਤ, ਚੰਗੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ, ਪਿਸ਼ਾਚ, ਬੇਤਾਲ, ਮਸਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਧਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਾਧਕ ਕੋਲੇ, ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੰਗ ਫਕੀਰੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਕ